Yeah, gathered to celebrate the very accomplishments of the graduates, the satisfaction of their teachers whose loving caring and attention, the pride of this glorious institution in bringing forth these graduates, and of course, the joy of their parents who brought them and study to the song.
ದೀಪವು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸೆಂಟ್ ಜೇವಿಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗಳಿಸಿದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಒಳಗನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. As a symbol of knowledge and enlightenment, they proceed with the lighting of the lamp, signifying the brightness of wisdom that the students have gained throughout the journey here at St. Xavier's. I invite our principal, Reverend Father Robert Robinson J. to lead the dignitaries to light the lamp. Parents are requested to please stand for the lighting of the lamp and the invocation song that follows. Good morning, respected Chief Guest, Mr. Shivaji Kshatriya CRC Bhimli, Reverend Father Robert Rodriguez SJ, Principal of St. Xavier's Institutions, Reverend Father Roshan Pinto SJ, Lecturer St. Xavier's Peak College, Reverend Father Joseph Gerard SJ, Lecturer St. Xavier's Peak College, Mr. Shruti Reddy, Acting Principal, St. Xavier's English Medium School, special invitees, members of the staff, parents and dear students. It is with great pleasure and honor that we welcome you all to the kindergarten graduation day ceremony. Today, we gather here to celebrate the achievements of our young graduates as they transit to the next phase of their academic journey. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರ ಸುದೀರ್ಘ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಯಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ದಿನಾಂಕ 1/8/2002 ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 24 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಆಳಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರಪುರ ಹಾಗೂ ಮದಕೇರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಜ್ಞಾನದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಆರ್ಪಿ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಬುರಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ಸಿಆರ್ಸಿ ಭೀಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರೀ ಪ್ರೈಮರಿ ವಿಭಾಗದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಕ್ಷತ್ರಿ ಅವರ ಪತಿ. ಇವರ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ ಝೇವಿಯರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಬಂಧವು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇರುವ ಮೊದಲನೇ ಅನುಭವವಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸಕೆರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇವರು ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ ಝೇವಿಯರ್ಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗಿರುವ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇವರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಬಲ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ. ಇವರ ಈ ಮಾನವೀಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. We are honored to have you with us today, sir, and we extend our warmest welcome to you. I call upon Sandy from 3rd grade. Reverend Father Robert Rodriguez SJ, whose leadership and vision guide us every day. Your support and encouragement enable us to thrive and grow.
We are truly grateful for your constant support and motivation. A warm welcome to you, dear Father. I now request Ismail from grade 7 to welcome Father. To SJ, who teaches English at St. Xavier's PU College. He is a silent admirer of St. Xavier's School, and his hard work and multitasking abilities inspire everyone around him. We are pleased to have you here with us. I request Usma from grade 5 to welcome Father Roshan to the meeting. We also have Joseph Terry, SJ, physics lecturer at St. Xavier's PU College. He is known for his hard work and dedication, and under his leadership, St. Xavier's PU College is excelling in academics. We are delighted to have him here. I request Aisha from grade 7 to welcome Father Joseph to the meeting. Whose dedication and hard work fosters to the positive growth, excellence of our school. I invite Aditya from grade 7 to welcome Mr. Shruti. I also extend to our members of the staff, both teaching and administrative, as well as our entire team of support staff. Dear parents, everyone knows the pivotal and central role which you play in the lives of children. We salute you and welcome you warmly to this program as a tribute to your parenting efforts. Dear students, this program has no meaning without you. You are the center of attraction today. We congratulate and wish you all success today. I extend a warm welcome to you all in one on behalf of all present here. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I would like to request our chief guest, Mr. Shivaji CRC, to share his thoughts on this occasion. ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಕಣದ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ನ ಸೇಂಟ್ ಜೇವಿಯರ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ UKG, LKG ಹಾಗೂ ನರ್ಸರಿ 3 ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಕಲಿತು ಈಗ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಪದವಿ ಪ್ರದಾನವನ್ನು ಆಗಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಕಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವು ಹುಲಿಗೆ ಹಾಲಿದ್ದಂತೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದವನು ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ನುಡಿಗಳನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ರಾಟಿಗಲ್ ಎಸ್ಜೆ ಅವರೇ, ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಎಸ್ಜೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಎಸ್ಜೆ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮದ ಬಂದಂತ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕರೇ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ಈ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಶಾಲೆ, ಈ ಕಾಲೇಜು ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗು, ಆ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಮುಂದೆ ಈಗ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಆನಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಸಂಬ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 8ನೇ ತರಗತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ನಾನು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗರು, ಅವರು ಬಡ ಮಕ್ಕಳು, ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ತಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾದವರು ಬರೀ ಒಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಮಗುವಿನ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು
ಇಂಥ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸೊಸೈಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೇವಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನೀವು ಮಾಡಲು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತು ನನಗ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಸರ್ಸಾಂಬದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದೆ, ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಸರ್ಸಾಂಬದಿಂದ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ರೋಜರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 15-20 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೋಜರ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇದು ಆಫೀಸ್, ಈಗಲೂ ಆಫೀಸ್ ಇದೆ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೀಗೆ ನಡೀತು. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 35,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣದೊಂದಿಗೆ ಊಟ ವಸತಿ. ಅವಾಗಿನ 2012ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಬರೀ ಡೊನೇಷನ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, ಫೀಸ್ ಬೇರೆ, ವಸತಿ ಸಹಿತ ಬೇರೆ. ಅಂತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವಿಯರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ MBBS ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದರು. ಅದು ನನ್ನಂತ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಅವರ ಲೈಫ್ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಂದೆ ಸಾಕಬೇಕು. ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಬ್ರು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂತ ಜೇವಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್, ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಹೌದು ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಂತ ಜೇವಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್. ನಾವೀಗ ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಶಾಲೆ ಬೋರ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, 30 ಸಾವಿರ, 40 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು, 45 ಇತ್ತು, 50 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು, ಇವತ್ತು ದಿವಸ 83,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ. ಹೊರಗಡೆ 2 ಲಕ್ಷ ಮೇಲಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲೇಜ್, ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವ್ದು? ಸೇಂಟ್ ಜೇವಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದವರು, ಆನಂದವರು, ಅಬ್ದುಲ್ಪುರದವರು, ಈ ಜೋರಿಗೆಯವರು, ಮನ್ನಗಿರಿಯವರು, ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ಪುಣ್ಯ, ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಲ್ಲ, ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಆ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾದ ಕಾಲೇಜ್ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ. 2013-14ರಲ್ಲಿ 35 ವಸತಿ ಸಹಿತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ವಸತಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಂತ ಜೇವಿಯರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ 2019ರಲ್ಲಿ ಆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ರಾಬರ್ಟ್ ಫಾದರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ನೆನಪು. ಆ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಫಾದರ್ ಫಾದರ್ ಇದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರು ರಾಹುಲ್ ಕೈವಿಡವರ ಗುರುಗಳು. ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಅದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಫಾದರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೇಜು ಹೆಸರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2019 ಈ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೇಕು. ಅದು ಇಷ್ಟು ದಾಖಲೆ ಆಗಿ ಕಾರಣ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದು ಫಾದರ್ ರಾಬರ್ಟ್ ರಾಡಿಗರ್ ನಮಗೆ ಸಲ್ಲದ, ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲದ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲದ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಸ್ವತಃ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೋದಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ, ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಟೀಚರ್ ಅದ, ಆದ್ರೂ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಓದ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆದ ಬಳಕ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾ ಸತ್ನಾಗ ಅವಳೇ ಹೇಳ್ತಾಳ್ರಿ, 11-12 ಗಂಟೆ ಓದ್ತಾಳ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ತಾಳ, ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಯದ. ನಮ್ 100% ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ 100% ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಗ ಆ ಮಗು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಢಿ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಒತ್ತನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡದಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡದು. ಅದು ಯಾರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಹಿರಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ
ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಆ ಪಾಲವರು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಗಾರದ ಹೊಳೆಯುವ ರೇಖೆಗಳು ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಗಳು. ಇಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ಲ, ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಂದಿನ ನಾಗರಿಕರು. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಫಾದರ್ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾಟೆ ಇರಲಿ, ಚೆಸ್ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್, ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶ್ರೀಮಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರು ನಾವು ದೇವರವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಒಳ್ಳೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ. ಫಾದರ್ ಅವರು ಹಲವಾರು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 1ರಿಂದ LKG 9ನೇ ತರಗತಿಯವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 2026-27 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಆ ಒಂದು ಮನಗಂಡು ಮಾನ್ಯ ಪೋಷಕರ ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅವರು 2027 ಒಂದು ಗುರಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ನನ್ನ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ 25 ಶಾಲೆಗಳಿವೆ, ಕೆಲವು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಪಾಲಕರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫಾದರ್ ಅವರು PPT ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪಾಲಕರ ಮುಂದೆ ನಮ್ದು ನಿಮ್ದು ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಲಕರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರಿ. ನಾನು ಇಲಾಖೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಯಂದಿರು 6ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ ತನಕ ಟಿವಿ ಚಾಲು ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಟಿವಿ ಮುಗಿದು ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿವಿ ಚಾಲು ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, SDMC ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ಭಾಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಸಲುವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ಟಿವಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಕನಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನನ್ನ ಮಗ ಕಾರಣ ಓಡಬೇಕು, ಓಡಾಡ್ಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಹಳಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾಲಕರು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರ ನೀವು ಪಾಲಕರು ಏನಂತಾದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದ ಟಿವಿ ಬಂದ್ ಮಾಡ. ಟಿವಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಗೆ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾವ್ರಿ. ಆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆಲ್ಲ 4 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಿ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಭವಿಷ್ಯ ಅಡಗಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವುಗಳು ಇಂದಿನಿಂದ ಟಿವಿಯನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೇ SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಟಿವಿಯನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಪಾಲಕರು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಪಾಲಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವನಿರುವಾಗ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾರ. ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಹೋಗ್ಕೊಳಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಕಲಿತಾನವ. ಕಳೆದ ಬಳಕ ಮೇಡಮ್ ಚೀಟಿ ಬರ್ತಾರ ಮಗುವಿಗೆ. ಆ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಬಳಕ ತಾಯಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೋಗಿ ತಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಮೇಡಮ್. ಆ ಮಗು ತಾಯಿ ಆ ಮೇಡಮ್ ತಾಯಿಗೆ ಅವರು ಚೀಟಿ ಕೊಡ್ತಾರ. ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ತಾಯಿಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾವ. ಕಣ್ಣ ನೀರು ಬಂದಾಗ ಆ ಮಗು ಕೇಳ್ತದ, ಯಾಕಮ್ಮ ನೀ ಕಣ್ಣ ನೀರು ತೆಗ್ತಾ ಇದೀಯ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹುಡುಗಿದ್ದಿ, ಬಹಳ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಹುಡುಗಿದ್ದಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಬೇರೆನೆ. ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ಮಾಡ್ತಾಳ, ಮಗುವಿಗೆ ಶಾಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾಳ, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾಳ. ಒಂದೊಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾನ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಲ್ಬ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾನ, ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು 999 ಬೇರೆ ಬಲ್ಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತರಬೇತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರ, ಏನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಕಡಿ 1,000 ಸಲ
ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನ. ಇವತ್ತು ಆ ಬೆಳಕಿನಾಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಲೈಟ್ ಇಡಿಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದಾಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ಗ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ತಾಯಿಯ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕ. ಆದಾಗ ದಯಮಾಡಿ ಪಾಲಕ ಪೋಷಕ ಬಂದಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದ. ಅದನ್ನ ತಾವು ಈಡೇರಿಸಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ MBBS ಮತ್ತು BSc ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮುಗಿದವರಿಗೆ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಂದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಈ ಒಂದು KG UKG ಒಂದೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಹಳ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತಿಳಿಸಿ ಅನುಮಾನಿಸಿ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಕಟ್ಟಳೆಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ. May I request Reverend Robert Rodriguez President to share his valuable words on this occasion. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತಹ ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯವರೇ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಹಾಗೂ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ರೋಷನ್ ಪಿಂಟೋ ಅವರೇ, ಮತ್ತು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ರೆಡ್ಡಿಯವರೇ, ಹಾಗೂ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಣಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ, ಪಾಲಕರೇ, ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ UKG ಪುಟಾಣಿಗಳೇ, ಹಾಗೂ ಸಂತ ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ಏನು ವಿಶೇಷ ದಿನ, ಯಾವ ದಿನ ಇದೆ ಇವತ್ತು? ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು. ಪದವಿ, ಈ UKG ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದು 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅವರು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ. ಈ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂತ ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಡೆದಂತಹ ದಿನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇವೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಸಂತ ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶಿವಾಜಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯವರು ಹೇಳಿದರು, ಈ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಈ ಒಡನಾಟ ಈ ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಇತ್ತು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 2021 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾನು ಈ ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಒಂದಕ್ಕಿಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಣಿಗೆ ಜನರ ಪರಿಚಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಇತ್ತು, ಶಿವಾಜಿ. ಅವು ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನವೇ ಬೆಳಕು, ಬೆಳಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತದ್ದು, ಬೇರೆಯವರ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುವಂತಹ ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ನೋಡದೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ವಿಶೇಷ. ಈ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು 2 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಿವಿ ಮಾತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್, ರೈಟ್? Yes, I will tell you 2 stories. One story is about a mouse which will be coming tomorrow. ಒಂದು ಇಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಇಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕೆಲವು ಇಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂದು ಇಲಿ, ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಇಲಿ
ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಂತೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನ್ ತರ್ತಾನೆ? ಯಜಮಾನ ಬಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ. ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು. ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೇನಿತ್ತು? ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು, ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಗಿಂದ ನಿಧಾನ ಇಲಿಯನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದು ಬೋನ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಾಯ್ತು ಇಲಿಗೆ? ಭಯ ಆಯ್ತು. ಏನಪ್ಪ, ನಾನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೆ, ನನ್ನನ್ನೇ ಹಿಡಿಬೇಕಂತ ಅವನು ಇಡೀ ಬೋನ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹೆದರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಿ ಓಡ್ ಹೋಗಿ ಪಾರಿವಾಳ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರಿವಾಳ ಇತ್ತು, ಪಾರಿವಾಳ ಹೋಯ್ತು. ನೋಡು ಪಾರಿವಾಳ, ಅಕ್ಕ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಬೋನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ, ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನನ್ಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗ ಪಾರಿವಾಳ ಹೇಳ್ತು, ಏನು ಬೋನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ? ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಅದು ನಿನ್ ಕೆಲಸ, ನನ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬೋನಿಂದ. ನಿನ್ ಕೆಲಸ, ನಿನ್ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನೇ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾರಿವಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾರಿವಾಳ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೇನಾಯ್ತು? ಬೇಜಾರ, ತುಂಬಾ ಪಾಪ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಮತ್ತೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಓಡೋಗಿ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಳಿ ಇತ್ತು, ಕೋಳಿ ಮುಂಚೆ ಮನೆಗೆ ಕೋಳಿ ಇದೆಯಾ? ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು. ಕೋಳಿ ನನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಕೋಳಿ, ನೋಡು ಬಿಸಿ ಇದೀನಿ, ನಾನು ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಕಾಳು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನನಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ನೀನು ನಿನ್ ಕೆಲಸ ನೀನು ನೋಡ್ಕೋ, ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡು, ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತದ? ಹೆದರಿಕೆ. ಯಾವಾಗ ನನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನೋ ಯಜಮಾನ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಹಾಕ್ತಾನೋ, ನನ್ ಜೀವ ಕೊನೆ ಆಗುತ್ತಂತ. ಮತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೇಗೆ ದನ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಎಷ್ಟು ಮನೆ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ಮನೆ. ಓಕೆ, ಕಟ್ಟಡ. ಅದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಕೆ ಇತ್ತು, ಆಡು ಮೇಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಯ್ತು. ಮೇಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ನೋಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನೀನಾದ್ರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ. ಅದೇ ನೀಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೇನು ಸಂಬಂಧ? ಅದು ನಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು? ನಾನೇನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಂದ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆಡು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪಾಪ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಒಳಗೆ ಇದೆ. ಆಗ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯ್ತು. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಬ್ದ. ಆಡು, ಪಾರಿವಾಳ, ಕೋಳಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತು? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಥಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ ಇತ್ತು, ಅವಳು ಇದು ಇಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ತಾರೆ. ಬೋನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತು. ಏನಿತ್ತು? ಹಾವಿತ್ತು. ಅವಿತ್ತು. ಆ ಬೋನನ್ನ ಮುಟ್ತಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬೋನ್ ಮುಟ್ತಾಳೆ, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಅವಳಿಗೆ ಕಚ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅಯ್ಯೋ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಡೋದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕರೀತಾನೆ, ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಔಷಧಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನು ಪೇಷನ್ ಇಂದ ಅವಳು ಮುಕ್ತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಪಾರಿವಾಳದ ಗಂಟಿನಿಂದ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಪಾರಿವಾಳ ಮಾಡಿ ಅದರ ಗಂಟಿನಿಂದ ಔಷಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ, ಬೇಗ ಪಾರಿವಾಳ ಹಿಡಿದಿ. ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾರಿವಾಳ ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಏನಿದ್ದು? ಅದರಿಂದ ಔಷಧಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪಾರಿವಾಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತಮ್ಮ ತದನಂತರ ಅದು 4 ದಿನ ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ, ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದ್ರು. ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾನೆ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾಡೋಣ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಕೋಳಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೋಳಿಗೂ ಕಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಂತ ನೆಂಟರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ
ಆಮೇಲೆ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಾಯಿಗಳನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಹಾವು ಕಡಿದಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿದ್ದೆ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅರ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಗುಣ ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಕುರಿನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹರಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಕುರಿನೂ ಕಲಾಸ. ಏನು ಮೊದಲು ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ? ಪಾರಿವಾಳ, ಎರಡನೇದು ಕೋಳಿ, ಮೂರನೇದು ಆನೆ, ಮೇಗಿ, ಮೂರು ಕೂಡ ಸತ್ತೋದು. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಬಂತು? ಇಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಪಾಠ ಇತ್ತು. ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬೇರೆಯವರು ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು. ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದಂತ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಯಸುವಾಗ ಇತರರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಒಂದೂರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ತಾನೆ ಪ್ರತಿದಿನ. ಅವನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು 90+ 90 ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು? 90 ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು. ತಂದೆಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಗಳಿಸ್ದ. ತದನಂತರ ಅವನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಂತರ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಕರೆದು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ನಂತರ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಮಗ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಊಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಅಂಕಗಳು ಗಳಿಸಿದ ಮಗ? 90+. ಒಳ್ಳೆ ಹುದ್ದೆ ಸಿಕ್ತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ಊಟ ಸತ್ತಿನ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಆಯ್ತು. ಬಿಲ್ ಕೊಡೋತ್ತಿಗೆ ಅವನ ವರ್ತನೆ ತಂದೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ ವರ್ತನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ? ಮಗನ ವರ್ತನೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ತಂದೆ. ಬಂದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಲ್ಬನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಳತೆಯನ್ನ ಹಚ್ಚಿರುವಂತ ಅಳತೆಯನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಕರೀತಾರೆ. ಮಗನಿಗೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಲ್ಬ್. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ನೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾವುದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಅಣತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಬಲ್ಬು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಆಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡ್ ಮಗ, ನೀನು 90+ ಮಾರ್ಕ್ ತಗೊಂಡ್ಯ. ಈಗ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಶಿವಾಜಿ ಅವರು, ನಮ್ಗೆ 100% ಬೇಡ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಅಣತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ, ಹಣತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತ ಎಣ್ಣೆ ಖಾಲಿಯಾದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಲ್ಬ್ ಯಾವಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಲ್ಬ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಹುದ್ದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಘನತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಇರ್ತದೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೌರವ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು 100% ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೆಳಕಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಶಯ, ಅದೇ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಒಂದು ಕನಸು. ಈ ಕನಸು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಕೂಡ. ಅವರು ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಕಲಿತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದೆ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕನಸು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ನನ್ನ ಶುಭಾಶಯವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Get ready to be entertained by a delightful dance performance by our national class, showcasing their enthusiasm and creativity.
ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ 2025-26. ಅಜ್ಞಾನದ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ ಬದುಕನ್ನು ಹಸಿರಾಗಿಸಿ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದವರೇ ಈ ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಸಂತ್ ಝೇವಿಯರ್ಸ್ ಅವರ ಆದರ್ಶ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇವರ ಕೃಪೆ, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಅವಿರತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯು ಪ್ರಗತಿಪಥದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 2025-26ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 130 ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿವರ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಒಟ್ಟು 37 ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಬೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 2 ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಸೇವೆಗೆ ನಾನು ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇವರ ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವದ ಸೇವೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ವಿವರ. ಮಕ್ಕಳ ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಸಹಪಠ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ. ಶಾಲೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಹಲವಾರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಣ್ಣ ತುಂಬುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಬರವಣಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ವೇಷಭೂಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಪರಿಸರದ ಮಹತ್ವ. ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಲು ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಎಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಪಾಲಕರ ಬೆಂಬಲವು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿತ್ತು. ಬಣ್ಣಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ಹಳದಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಗಳ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಕ್ಲೇ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್, ಕಾಟನ್ ಬಾಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ, ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಡಗರದ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲಾಯಿತು. ಸೌಲಭ್ಯಗಳು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಸುಲಭ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಫೋನಿಕ್ಸ್ ತರಗತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುರಕ್ಷಿತ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಕಲಿಕೆಯ ಪಯಣವು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದ, ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಸ್ತು, ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯು ಸದಾ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಪಠ್ಯೇತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಬಹುದು. A very good morning to one and all. Today is a proud moment as our little UKG children take their first big academic steps, moving from kindergarten to grade 1. With happy hearts, let us begin our certificate distribution ceremony. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಯುಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಆರಂಭ. ಹಿರಿಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ 1ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಸಂತಸದ ಮನಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ. It is our honor to invite our respected chief guest, Mr. Shivaji, and I request Father Robert Rodriguez S.J., correspondent and principal of St. Xavier's Institution, to kindly distribute certificates to our graduates. Saint Xavier Sirnoor Paru 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 Team Chuck DJ Joru Saint Xavier Shalaye Namdu Pavaru Siru Nuramanni Jata Nada Siri Namma School Andrene number 1 Guri Belige Yaddu uniform Haki Kagalige Risi Barri Naguta Naguta English medium Nam shining Guru ಸರಸೋ ಕೈಗಳು ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ದಾರ್ಯಾಗ ನಡವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಾನದ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಇವರೇ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ. Xavier's English Medium ಶಾಲೆ ಸಿರ್ನೂರ್. Saint Xavier Sirnoor Paru 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 Team Chuck DJ Joru Saint Xavier Shalaye Namdu Pavaru Siru Nuramanni Jata Nada Siri Namma School Andrene number 1 Guri Belige Yaddu uniform Haki Kagalige Risi Barri Naguta Naguta English medium Nam shining Guru Nammanne ಸರಸೋ ಕೈಗಳು ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ದಾರ್ಯಾಗ ನಡವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಾನದ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಇವರೇ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ. Xavier's team, Xavier's Sirnoor
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಶಾಲೆ ಸಿರ್ನೂರ್. Saint Xavier Sirnur paru 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 Team Chuck DJ Joru Saint Xavier ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ದು ಪವರು ಸಿರುನೂರ ಮಣ್ಣಿಂಜ ತಾನದ ಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಅಂದ್ರೇನೆ ನಂಬರ್ 1 ಗುರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಗಲಿಗೇರಿಸಿ ಬರ್ರಿ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೂರಿಸೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ಜೆಸುಯಿಟ್ ಫಾದರ್ ಸರಸೋ ಕೈಗಳು ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ದಾರ್ಯಾಗ ನಡವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಾನದ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಇವರೇ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ. ವಿವಿಧ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯೇತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. Good morning, respected chief guests, dignitaries, parents, teachers, and my dear students. Let us now begin the prize distribution with the class prize toppers. I now invite our chief guest, Mr. Shivaji, to kindly give away the prizes. Saint Xavier Sirnur paru 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 Team Chuck DJ Joru Saint Xavier ಶಾಲೆಗೆ ನಮ್ದು ಪವರು ಸಿರುನೂರ ಮಣ್ಣಿಂಜ ತಾನದ ಸಿರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲು ಅಂದ್ರೇನೆ ನಂಬರ್ 1 ಗುರಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಯಾಗಲಿಗೇರಿಸಿ ಬರ್ರಿ ನಗುತ್ತಾ ನಗುತ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ನಮ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ದೂರಿಸೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ. ಜೆಸುಯಿಟ್ ಫಾದರ್ ಸರಸೋ ಕೈಗಳು ಇಗ್ನೇಷಿಯಸ್ ದಾರ್ಯಾಗ ನಡವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಾನದ ದೀಪ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ಇವರೇ ದೊಡ್ಡ ರೂಪ. ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ
journey with a mesmerizing performance by our talented UKG students. Making us glad, we hold our hands and cheer us to. All that we are is thanks to you. Thank you, kids, for always caring and kind. You keep us safe every time. With gentle help and smiling face, you make our school a happy place. Thank you, friends, for fun and play, sharing toys and laughs each day. Together we learn, together we grow, best friends forever. This we know. So many lovely moments earned. Songs and stories, games and cheer, happy memories we hold so dear. Thank you, we say with cheer. We love you all so very dear. Thank you, small bird, flower, and you from our big heart. Good morning, everyone. I want to express my gratitude to today's chief guest, my dear father, for blessing this occasion. Thank you. Thank you all the dear
ಪ್ರೈಮರಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ರೀ ಹೌ ಹೌ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾ ನಮ್ಮ ಜೋಶು ಓದೋಣ ಆಡೋಣ ಕುಣಿಯೋಣ ಮೈ ಮರೆತು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲು ಓದು ನಮ್ಮ ಗೆಲುವು ಊಟದ ನಂತರ ನಿದ್ದೆ ಹಿಂದೆದ್ದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಕೂತ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ನೋಡು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಗ್ಲೋರಿ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಚಂದ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಸಾಮಾನು ಬಲು ಚಂದ ಹೆಂಗ್ ಮತ್ಸಿಷ್ಟ ಇಸ್ ಕಣ್ಣಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫೋನಿಕ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರೈಮ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಹೇಳುವ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ರೀ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾದರ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಚಂದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಮೈದು ಹಾರುತ್ತೇವೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಹೊತ್ತು ಓದೋಣ ಹೊರ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಸಾಪ ಕತೆ ಕವಿತೆ ಹಾಡು ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠ ಜೀವನ ಪಾಠ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೈಮರಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ರೀ ಹೌ ಹೌ ಓದೋಣ ಆಡೋಣ ಕುಣಿಯೋಣ ಮೈ ಮರೆತು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋಣ St. Xavier's Primary. We are the best. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಫಾದರ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಚಂದ ಚಟುವಟಿಕೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯ ಮೈದು ಹಾರುತ್ತೇವೆ ಹೃದಯದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂತೋಷ ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ ಹೊತ್ತು ಓದೋಣ ಹೊರ ಹೊತ್ತು ಆಟ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ ಸಾಪ ಕತೆ ಕವಿತೆ ಹಾಡು ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖುಷಿಯಿಂದ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಾಠ ಜೀವನ ಪಾಠ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರೈಮರಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಮಕ್ಕಳು ರೀ ಹೌ ಹೌ ಓದೋಣ ಆಡೋಣ ಕುಣಿಯೋಣ ಮೈ ಮರೆತು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡೋಣ St. Xavier's Primary. We are the best.